السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید میرے پیارے سے چینل پر۔ تو آج میں آپ سب دوستوں کے ایک نئی سٹوری لے کر آئی ہوں جس کی رائٹر ڈی ایس سیدی ہیں، جس کا نام ہے یوں ہی تم آتے ہو میرے خوابوں میں، اور اس کے ہیرو ہیروئن ہیں یعنی کہ زوریز شاہ ملک، اور ہیروئن ہے زیمل شاہ ملک، یعنی کہ کزن بیس سٹوری ہے۔ اور ہمارے ہیروئن کو چاہتے ہیں، پر ہیروئن اپنے کزن سے خفا رہتی ہیں کہ وہ بہت ریزرو اور روڈ ٹائپ کے انہیں لگتے ہیں، اور ہماری جو ہیروئن ہے وہ بہت نٹکھٹ پیاری سی چنچل سی ہیں، اور ہمارے ہیرو بہت روڈ اور ریزرو اور بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، اور ابھی یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں، اپنا بزنس بھی سنبھال رکھا ہے، کیونکہ ان کے فادر ہیں نہیں، اور وہ گھر میں ان کا پورے روب رہتا ہے، سارے کزن سے ڈرتے ہیں، اور ہیروئن بھی ہماری ڈرتی ہیں، پر اندر ہی اندر ان سے خفا سی بھی رہتی ہیں۔ تو چلیے اسٹوری ہم آج آپ سب کے لیے لے کر آئیں، امید ہے آپ سب کو اچھی لگے گی۔ تو چلیے اللہ کا نام لیتے ہو اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر کے جائیے گا، اور جتنے نئے سننے والے ہیں ان سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملک اسٹیٹ بہت خوبصورت اور شہر کے سب سے پاش ایریے میں بنا ہوا تھا، پوری دنیا میں سمجھو اس کی دھومی تھی، لوگ اس کو بہت عزت سے دیکھتے تھے کہ اس کے گھر میں رہنے والے بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ شام کے گہرے سائے ہو چکے تھے، چڑیاں اپنے گھونسلوں کی طرف روانہ ہو رہی تھیں، آسمان پہ چاروں طرف چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی، طوطوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، آسمان کھلا اور شفاف تھا، دھیرے دھیرے چاند بھی اپنی چمک پر واپس آ رہا تھا، تارے بھی دھیرے دھیرے چمکنے لگے تھے۔ اندر شاہ ولا میں کافی گہما گہمی سی محسوس ہو رہی تھی، کہنے کے تو گھر میں نوکروں کی فوج تھی، یعنی کہ بہت سارے ملازم وہاں کام کرتے تھے، مگر بہت خاموشی سے کرتے تھے کہ وہاں کے رہنے والوں کو زیادہ شور شرابہ پسند نہیں تھا، مگر اس کے الٹے وہاں اس گھر کی 3 بیٹیاں جو بہت لاڈلی بھی تھیں، اور پیسے کی تو ریل پیل اس گھر میں شروع سے ہی تھی، جیسے کہ یہ ولا پورے شہر میں مشہور تھا، جو بہت خوبصورت اور شاندار تھا، اس کی چمک دیکھتے ہی بنتی تھی، اور یہ شہر کا سب سے مہنگا ایریا تھا، پوش ایریا تھا، یعنی کہ یہاں غریب تو بیچارہ کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس گھر میں رہنے والے لوگ بہت پرخلوص دل رکھتے تھے، بہت رحم دل بھی تھے، اور اس گھر کی 3 بیٹیاں جو بہت نٹکھٹ اور چلبلی تھیں، اور ہماری نیسا جو بہت پیاری اور سویٹ سی تھیں، اپنے ماں باپ کی ویسے تو وہ اکلوتی بیٹی تھیں، گھر میں 2 بیٹیاں اور تھیں، یعنی اس کے چچا کی اور تایا کی، اور یہ جو تھیں بہت ہی معصوم تھیں، ان کو بس کھیلنا کودنے میں بہت مزہ آتا تھا، پڑھائی بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتی تھیں، زیادہ دل تو ان کا لگتا نہیں تھا، اور اسی لیے اس گھر کے لوگوں نے کہا تھا کہ گھر کی بیٹیوں کو سارے کام آنے چاہیے، یعنی کہ ان تینوں کی آج ڈیوٹی لگی ہوئی تھی گھر کی صفائی کی، ملازموں سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان تینوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تینوں کا منہ تو بہت بن رہا تھا، جس میں سب سے زیادہ نیسا کا منہ بنتا تھا کہ ان سے کام جب کوئی کہہ دیتا ان کا دل ہی بیٹھ جاتا تھا، اور راہیلہ تو تب بھی تھوڑا بہت کر ہی لیتی تھی، جو اس کی چچا زاد بہن تھی، اور ان کی تیسری کزن یعنی کہ عاتکہ، وہ بھی کام سے ذرا جی ہی چراتی تھیں، جیسے ہی دل لگتا تھا بھاگنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر آج ان کی دادی یعنی کہ سلمیٰ بیگم گھر کی سب سے بڑی اور خاندان کی بزرگ تھیں، اور اس گھر میں ان کا روب بہت چلتا تھا، جو وہ کہہ دیتی تھیں بہویں بھی سر جھکائے کھڑی رہتی تھیں، اور بیٹے بھی بہت فرما بردار اللہ نے دیے تھے، دادا تو بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، مگر دادی کا روب آج بھی گھر میں ویسے ہی برقرار تھا کہ اولادیں بہت سعادت مند تھیں، جتنی بھی ان کی فیکٹریز تھیں، ملز تھیں، سب بیٹوں نے آپس میں بانٹ رکھی تھی، مگر بٹوارہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ دلوں کا بٹوارہ اب تک نہیں ہوا تھا، کیونکہ گھر میں بڑے بزرگ اور نیک ہوں تو دلوں میں بٹوارے نہیں ہوا کرتے، ویسی گھر کی بہویں بھی تھیں، کیونکہ ساخت جو تھیں ان کے گھر کی بہت روب رکھتی تھی سب پر، اور وہ ان کا اصول تھا کہ گھر میں محبت سے سب مل جل کر رہیں، کوئی پیسے دولت چاہے گھر میں جتنی ہو، مگر دلوں میں دوریاں نہیں آنی چاہیے، اور دادی کے اصول پہ سب قائم تھے، اور سب ان کی ہی بات مانتے تھے، مگر ہماری چلبلی ہیروئن جو تھیں نٹکھٹ سی پیاری نیسا کا آج صبح سے ہی موڈ بہت آف ہو رہا تھا، ان دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی، یہ کام کر رہی ہیں کہ بیٹھی دیکھو چپس کھا رہی ہیں، اور میوزک بھی بجا رکھی ہے، ابھی کوئی آ جائے گا تو سب سے پہلے سب مجھے ہی سمجھیں گے، اور میری ماما کو تو کہنے ہی کیا ہے، وہ تو بس دادی نے جو کہہ دیا بس اس کو ہی فالو کرنے لگتی، ایک لوتی بیٹی ہوں مگر نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیں مجھے کام میں لگا رکھا ہے، اور سب کو میں ہی دکھ جاتی ہوں نا، میں تو ہوئی بیچاری معصوم، اللہ آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا اور اللہ سے ایسے التجا کی ہو کہ یا اللہ میرے اوپر اتنا ظلم کیوں اٹھایا جا رہا ہے، یہ دونوں لڑکیاں بھی ہیں دیکھو کیسے بیٹھی ہیں، ان کو تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، ذرا سا کام کر کے آئی ہیں اور تھک گئی ہیں، ابھی دیکھو اگر میں بیٹھ جا رہی ہوتی یا میں نے میوزک چلائی ہوتی تو ابھی ماما چاچا تایا سبھی آ جاتے اٹھ کے، اور میری دادی انہیں تو اللہ سے بیر ہے شاید مجھ سے پتہ نہیں، ہر بات مجھے ٹوکتی رہتی
हैं पता नहीं क्यों, और हर वक्त यही कह के डराती रहती हैं शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, सूरत पे ज़िंदगियाँ नहीं बीतती हैं बेटा, लड़कियों का सुघड़ होना बहुत ज़रूरी है। और शौहरों को शादी के बाद घर का ही खाना पसंद होता, मुलाजिम का हाथ का खाना खिलाओगी ना तो कभी शौहर तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। खाने मर्दों का दिल का रास्ता ना पेट से होकर जाता है, इसलिए अच्छा खाना बनाना सीखो, घर को सजा बना के रखो, सुघड़ बनो, मगर नहीं। और सारी लगता है उसूल दादी ने मेरे लिए रख रहे हैं। इन दोनों को कोई कुछ नहीं कहता, वो दोनों इस तरह के एक दूसरे से ना जाने कौन सी बात पे नोक झोंक करनी थी। तभी उनकी नज़र नेसा पे गई, जो बहुत बेचारा मुँह बना के और आंखों में गुस्सा भी था, दोनों को घूर रही थी। क्या है, ऐसे क्या घूर रही हो, हमने क्या कर, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया समझी, अब तुम करो। हाँ हाँ सब मुझसे ही करो, मैं क्या घर की नौकर लगी हुई हूँ। अरे इसमें नौकर की क्या बात है, वैसे माशाल्लाह अगर घर का काम करो, नौकरी की नौकरानी की क्या बात है, तुम तो वैसे भी शक्ल से नौकरानी ही लगती हो नेसा, कभी अपना मुँह देखा है ना, शराब बकवास बंद करो, अल्लाह ने बहुत प्यारी शक्ल दी मुझे। हाँ दी तो है वैसे, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर इस टाइम अगर तुम्हारा कोई हुलिया देख लेना, सच में नौकरानी से बड़ी लग रही हो। वो हमारे घर में वो नौकरानी है ना शीबा, बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रही है। शीबा बाजी को तुमसे कितनी बड़ी है उम्र में, शीबा शीबा क्या करती रहती है, अरे अकेले में कह दिया, किसी के सामने थोड़ी कहूँगी, तुम तो हरकत गुस्से ही रहती हो हम लोग से, इतनी प्यारी बहन है, और तुम्हारी दोस्त भी तो है ना। हाँ बड़ी दोस्त हो, दुश्मन जिसे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, जैसे अपने हो, जैसे तुम दोनों बैठी हो ना, ज़रा सी मदद नहीं कर सकती, सारा मेरे हाथ पे थमा दिया, और ये मुझे झाड़ू क्या पकड़ा दी गई है, इतने बड़े घर में कोई झाड़ू लगा सकता, बताओ भला। और वही कह दिया कि इतने बड़े हॉल में झाड़ू लगाओ, फिर पता है डस्टिंग भी करनी है, और तुम दोनों, अरे हमसे तो कहा गया था सीढ़ियाँ साफ़ कर दे, तो हमने कर दी है। हाँ हाँ पता है कितनी अच्छी की है, तुम दोनों ना मिल जाती हो और मुझे अकेला कर देती हो, देख लेना एक दिन आएगा, अल्लाह देखना मेरा वक्त आएगा, तुम दोनों को सही कर दूँगी। अच्छा जाओ अभी पहले डस्टिंग करो, देख तो रही हो लिविंग रूम में इतने कीमती, सुन लो इतने कीमती डेकोरेशन पीसेस है ना, ज़रा संभाल के रखना, उन शो पीस को एक भी हाथ ना ले, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा, जैसे कि पिछले हफ्ते। ज़्यादा याद बदलाओ और डराओ मत समझी। अरे हम तो बता रहे थे कि हमारे प्यारे क्यूट हैंडसम ब्रदर है ना, उन्हें फूहड़पन बिल्कुल पसंद नहीं है, बदतमीज़ी तो बिल्कुल पसंद नहीं, और ख़ास तौर से नेसा तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। चुप करो, मुझे डराओ मत समझी, मैं कोई डरती वरती नहीं उनसे, बड़े हैं क्या कर लेंगे मेरा, कर तो कुछ नहीं पाएंगे, अब अल्लाह जाने आगे तुम्हारा वो क्या करेंगे, तो अल्लाह ही जाने। दोनों कह के खी 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 करके हंसने लगे। अपने दांत मत दिखाओ ना, दांत तोड़ देंगी, दांत तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों को, समझी, ज़रा से मदद नहीं कर सकती ये बहनें, सी दुश्मन है लगती हैं बिल्कुल। क्या करती, नेसा ने डस्टिंग कपड़ा उठाया और धीरे धीरे, एक तो इस बड़े से लिविंग रूम को किसने कहा था बनाने को, ये इतना बड़ा मैंशन लेने को कहा किसने था, वही गधे का आइडिया होगा, उसको बहुत शौक है ना, बड़ा घर हुई है, दौलत दी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बड़े घर में रहते, छोटे घर में रहते तो जल्दी सफाई भी हो जाती, नहीं। मगर नेसा तुम्हारी तो किस्मत ही अजीब है। नेसा बेगम बेचारी एक एक शोपीस को उठा के साफ़ करना होता था उन्हें, क्या करती, इतनी नन्ही सी जान, नाजुक सा सरापा है, वो इतना भारी शोपीस उठा पाती। इससे पहले कि वो शीशे का जिसमें बहुत खूबसूरत ताजमहल लगा हुआ था, जो फ्रांस से आया था, वो उठा के दूसरी जगह रखने जा रही थी, और जिससे उठ तो रहा नहीं था, वो इतना भारी था जैसे कि नेसा बहुत नाजुक सी धान पान सी तो होती पर पता नहीं आज उन्हें क्या सूझी कि लाओ इसे हटा के ही डस्टिंग कर दी, इससे पहले लोग मुझे बातें सुनाइए, मुझ पर उंगली उठाए ज़बानी की, उफ़ मेरे अल्लाह, जैसे लगता है मैं अकेली हुई इस दुनिया में। वो ख़ास तौर से उठा के दूसरी तरफ रखने जा रही थी कि तभी एक पैरों की ख़ास धमक उन्हें सुनाई दी। उफ़ ये धमक तो वो लाखों आवाज़ों में भी पहचान सकती, उनका दिल लरज़ गया और डर के मारे उनके पैर ही काँपने लगे। नेसा का दिल धक धक करने लगा, या अल्लाह ये क़यामत इस वक्त, या अल्लाह मुझ पर रहम करना और मुझे बचा लेना प्लीज़, मेरे अल्लाह प्लीज़ बचा लेना। अब तब तो मैंने सफाई भी नहीं की, उफ़ वो पहला सवाल तो मुझसे ही होगा ना, इन दोनों से तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, अल्लाह की रहम है इन दोनों पर, पता मुझ पे क्यों है सबकी नज़र, मुझ पे कि रिताई हो, चची हो, ममा हो, दादी हो, सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोनों भाई भी देखो हर वक्त मुझे ही समझाते रहते हैं, ना जाने ऐसा मैं क्या लेकर पैदा हूँ, अपने अंदर बुराई की सब मुझे ही कहते रहते। इतनी मासूम सी तो हूँ, इतनी प्यारी स्वीट सी, पता नहीं मैं लोगों को अच्छी नहीं लगती हूँ क्या, वैसे बाहर जाती तो लोग पसंद करते हैं, नेसा अपने ही दिल में ना जाने क्या क्या सोचे जा रही थी, और ये भूल गई थी कि वो धमक और पास आती जा रही थी। पर ये धमक इस वक्त कैसे घर में हो सकती है, नहीं नहीं वहम होगा, वो तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ सकते हैं, अरे नहीं कुछ कोई और होगा। नेसा तुम डरो मत, नेसा ने अपने आप को अपनी तरफ से दिलासा देने की पूरी कोशिश की, पर उससे पहले कि वो धमक उनके पास आई और उनके कान में बोली,
نیسا اب تک یہ کام نہیں ہوا، اب کیا کہہ رہا تھا یہ بھاری اور دلکش آواز، ویسے تو دلکش آواز تھی مگر نیسا کو شیر کے گررانے جیسی آواز لگتی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نیسا کے ہاتھ سے وہ خوبصورت شو پیس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پورے گھر میں شیشہ بری طرح پھیل چکا تھا۔ جو صفائی انہیں کرنی تھی انہوں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اف میرے اللہ، یہی ہونا تھا شاید آج۔ پورے گھر میں شیشہ ہی شیشہ بکھر گیا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب گھر کے لوگ اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل سارے گھر کے ملازم بھی جمع ہو گئے، یعنی کہ ہال میں ایک اچھا خاصا سین کریٹ ہونے والا تھا، کیونکہ نیسا کی پوری طرح شامت آ چکی تھی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا منحوس کہ میں نے یہ شو پیس اٹھایا، وہ بھی اس بندے کا۔ نیسا دم پیٹ کے ادھر ہی کھڑی نہیں کی، ان کے بھی اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ ادھر منہ کر کے یا کوئی جواب دے پاتی۔ تبھی وہ گرانے والی آواز اور تیز ہو گئی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، زورے شاہ ملک کی تھی، جو اس گھر کا لاڈلا، خوبصورت اور بڑا بیٹا تھا، جس کے روب سے سبھی گھر کے لوگ کانپتے تھے، مطلب کہ بڑے نہیں چھوٹے، جس میں نیسا تو کچھ زیادہ ہی ڈرتی تھی، نہ جانے کیوں ان کی آواز پہ اتنا کانپ جاتی تھی کہ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی بھی سامان ہوتا تھا ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ نیسا سمجھو ان سے اندر باغی ہی رہتی تھیں اور نفرت ہی کرتی تھیں، ہر وقت ان کے بارے میں برا سوچتی تھی۔ اگر وہ ادھر سے نکلتے تھے تو نیسا 2 گھنٹے بھی ہو جائے تو شاید زینے پہ کھڑی رہ جائے، اگر وہ نیچے کام کر رہے تو وہ اترتی نہیں تھی، اتنا خوف ان کے دل میں ان کے لیے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ زوریز ایسے نہیں تھے، مگر نیسا کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ جہاں کی گھر میں 2 اور لڑکیاں تھیں، وہ انہیں بہت لائٹلی لیتی تھی، سبھی گھر کے لوگ اسے لائٹلی لیتے تھے۔ وہ اس نے گھر میں ویسے اس کا اچھا خاصا روب تھا، سبھی اس کی بات مانتے تھے، وہ تھا ہی اتنا لائق، ہر چیز میں نمبر 1 تھا، شکل میں دیکھ لو، سیرت میں دیکھ لو، صورت میں دیکھ لو، اتنی کم عمری میں اس نے اتنا بڑا بزنس سنبھالا ہوا تھا، یعنی کہ پوری دنیا میں ان کا بزنس امپائر تھا، سمجھو پھیلا، وہ سنبھالا تھا، اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوا تھا، یونیورسٹی بھی جاتا تھا، ہر کام اس کا اصول سے ہوتا تھا، ہر کام ٹائم پہ ہوتا تھا، بہت اصولوں کا پکا تھا۔ اللہ نے شکل بھی اتنی شاندار دی تھی اور پرسنالٹی تو جو دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے، لوگوں کی نظریں ٹھہر جاتی، بات کرتا تھا تو لوگ اس کی بات کاٹنے کا دم نہیں رکھتے تھے، آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ زندگی کی چمک دیکھ لے، چہرہ اتنا شاندار اور خوبصورت تھا، پرسنالٹی اس سے بھی شاندار اور خوبصورت اللہ نے دے رکھی تھی، ماں غرور نام کا نہیں تھا، مگر نیسا کو لگتا تھا انہیں اپنی پرسنالٹی کا بہت روب ہے اور اپنے دماغ پہ بھی بہت انہیں غرور ہے کہ اللہ نے انہیں عقل مندی بھی لگتا ہے کوٹ کوٹ کی دی ہوئی ہے، اور اس قدر قابلیت دی ہوئی ہے، ہر چیز میں وہ نمبر 1 تھے، یونیورسٹی میں بھی پورے میں مشہور تھے، وہاں کے پریسیڈنٹ بھی تھے، اور نہ جانے کون سی ایکٹیویٹیز میں وہ رہتے تھے، اور ہر جگہ وہ نمبر 1 تھے، ہر کام ان کا ٹائم پہ ہوتا تھا، اللہ نے اس قدر انہیں کامیابی دی رہی ہوئی تھی، اور سب کے لاڈلے آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے، گھر ہو یا باہر ہو ہر جگہ ان کی تعریف ہوتی تھی، اور اس کے الٹے نیسا کو لگتا تھا مجھے تو اللہ نے شاید کچھ دیا ہی نہیں ہے، ہر جگہ جاؤ بس میری برائی ہونے لگتی، سب مجھ سے خفا ہوتا ہے، یعنی کہ گھر والے بھی چاہتے بس میں کام کرتی رہوں اور ان کی طرح اصول والی بن جاؤں، نہ کہ میں زندگی کیوں نہ جیوں، مگر نہیں، میری تو زندگی ہی تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ زاویہ نے اور تیز آواز سے کہا نیسا تمہیں سنائی نہیں دے رہا، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، اور یہ تم نے یہ کیا کیا، اتنا مہنگا یہ شو پیس، تمہیں پتہ میں فرانس سے لے کے آیا تھا، مجھے یہ کتنا پسند ہے، اور تم نے ایک جھٹکے میں توڑ دیا، اور کس عقل مند نے تم سے کہا تھا اسے اٹھانے کو، جب تمہارے دم نہیں ہے، وہ اتنا ہیوی ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں ادھر منہ کرو، نہیں میں نہیں کروں گی۔ آج نیسا کو پتہ نہیں کیا ہوتا کہ ان کے منہ سے آج ایک الفاظ نکل گئے، اب تو کیا ہی کہہ رہے تھے، لگتا میری شامت آ گئی ہے، آج میں نہیں بچوں گی، اللہ لگتا ہے یہ میرا آخری دن ہے، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں سنتی کیوں نہیں ہے، اور تیز آواز ہو گئی۔ اب تو سب گھر کے لوگ بھی مسکرانے لگے کہ آج نیسا کی تو شامت آ گئی، ایک تو بیچاری صفائی صبح سے کر رہی تھی اور صفائی کر بھی لی تھی، مگر کیا کریں قسمت ایسی تھی کہ پھر پورا گھر پھیل گیا۔ نیسا اب یہ آپ ہی سب صاف کریں گے اور کسی کی مدد نہیں لیں گی، سمجھیے آپ، اور میرے لیے 1 کپ چائے لے کر آئیے میرے کمرے میں فوراً، میں زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا ہوں، آپ جانتی ہیں نا نیسا۔ انہوں نے اپنا حکم سنایا اور چلے گئے، لگتا ہے کلاس کمرے کے اندر ہی ہوگا، یا اللہ، اس نے بیچاری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، اور مما کے بھی دیکھو ہنسی آنے لگی، یہ دیکھو سب ہنس رہے ہیں میری حالت پہ، یعنی مما کو یہ نہیں کہ اپنی بیٹی کو گلے ہی لگا لیں کہ بیٹا ڈرو مت، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، یا اللہ میری قسمت بھی کیا ہے، ایسا لگتا ہے میں گھر میں یتیم یسیر ہوں، کوئی بھلا کہہ سکتا ہے اس لڑکے کو دیکھ کر کہ یہ یتیم ہے، ایسے گھر میں روب جماتا ہے جیسے لگتا ہے میں یتیم یسیر ہوں، میں اس کے رحم و کرم پہ پڑ رہی ہوں، اور ڈیڈ کو دیکھو تو کچھ کہتے نہیں، وہ تو بھتیجے کی ہر بات پہ حامی بھرتے ہیں، بس میری شکایت سن لیتے ہیں بس، اور تو کچھ میرے لیے کرتے نہیں ہیں، جیسے ہی زورے سامنے آتے ہیں سب بھول جاتے ہیں اور سب ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، کیونکہ وہ بہت عقل مند ہیں، بہت قابل ہیں، بہت سکسیزفل ہیں، ہر چیز میں ہی نمبر 1 ہے، اور نیسا تم تو کچھ ہو ہی نہیں نا۔ وہ بیچاری آنسو بہاتی شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگے، گھر کے ملازم ان کے پاس، بیٹی آپ جائیے ہم کر لیں گے، ارے نہیں آپ نے بھی حکم نہیں سنا، اس گھر کے لاڈلے کا بھائی ان کا ہی تو روب چلتا ہے اس گھر میں، ایک دادی ہیں جو ان کے صدقے واری رہتی ہیں، مما ہوں یا چچی ہوں یا تائی ہوں،
तभी जोरेस के मम्मा आगे बढ़ी, अरे बेटा नेसा हटो, छोड़ो, मैं कर देती हूँ बेटा, मेरा लड़का तो है ही पागल, तुम उसकी हर बात क्यों मानती हो और इतना डरती क्यों? तुम साफ कह देती शीशे का था टूट गया, गिर गया हाथ से, तुम बोलती क्यों नहीं? आपको जैसे नहीं पता ना ताई, वो कितने जालिम है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है बेटा, घर में 2 और लड़के भी, वो कहीं डरती हैं उससे? हाँ तो उनसे थोड़ी कुछ कहते हैं इतना। और वो देखिए उन्होंने बस ज़रा सा जीना साफ़ कर दिया और कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा। इतनी प्यारी मासूमियत से नेसा ने कहा कि अगर जोरे सामने होते तो शायद उन्हें भी आज प्यार आ जाता नेसा के ऊपर। इतनी मासूमियत से वो कह रही थी और ताई को भी हंसी आ गया। अच्छा छोड़ो तुम, लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं, अब मुझे ही कहा गया तो मुझे ही करना पड़ेगा, आपको पता नहीं है वो आके चेक भी करेंगे। अल्लाह तुम तो ऐसे डरी सहमी हो जैसे तुम बेटा तुम्हारा दुनिया में कोई है नहीं, जैसे फुरसान हाल, तो डर क्यों रही हो? डरूँ ना तो और क्या करूँ ताई, आपका लड़का ऐसा क्यों है, वो इतना खड़ूस क्यों है, इतना बदतमीज़ क्यों है, मुझे क्यों डांटते रहते हैं? आपका बताइए ना, ये उन्हें मुझसे क्यों चिढ़े? अरे नहीं कोई चिढ़ नहीं है, अरे तुम्हें आगे पता चल जाएगा तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा? आपका लड़का मुझे ज़िंदगी में नहीं अच्छा लग सकता, दुनिया का आखिरी भी इंसान हो तब भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत बुरे, बहुत बदतमीज़ है, बहुत ही घमंडी, पागल, और पता है एक ही सांस में नेसा न जाने क्या क्या कहती चली गई। ये भूल गई थी कि उन्हें चाय लेकर अभी चंगेज़ खां के कमरे में भी जाना है। मैं तो भूल ही गई, मुझे चाय लेकर जाना है। रोज़ का मामूल था कि चाय हमेशा नेसा ही बनाती थी और जोरेस को नेसा के हाथ की ही चाय पसंद थी, क्योंकि नेसा चाय सिर्फ एक अच्छी चीज़ थी जो बहुत अच्छी बनाती थी। और उनका ऑर्डर था चाहे नेसा का दिल हो या ना हो, चाहे वो कुछ कहीं चाय लेकर उन्हीं को जाना होता था। आज भी वही था दिन। चलो भाई अब चाय लेके जाओ। उनकी माँ का समीना बेगम के हंसी आ जा रही थी। अरे नेसा बेटा मैं बना देती हूँ चाय, कोई कुछ नहीं। अच्छा चलो तुम मेरे साथ, अभी मैं उसके कान खींचती हूँ। मेरी बच्ची को इतना डरा दे, इतनी प्यारी मासूम सी। तो नहीं ताईजान, मैं बिल्कुल प्यारी नहीं हूँ ना, तभी तो इतना डांटते रहते हो, सबके सामने डांट दिया। पता आपको मुलाजिम भी सब खी की कर रहे थे, सभी हंसते रहते, सबसे तो वो ठीक से बोलते हैं, बस मुझसे मेरी जब बारी आती है तो इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अरे भाई होगी कोई बात ख़ास इसीलिए। हाँ हाँ आप भी कहेंगे आपके बेटे हैं ना, वैसे मैंने इतना कुछ कह दिया आपको बुरा लगा होगा। अरे नहीं कुछ बुरा नहीं लगा, वो दरअसल ऐसा कुछ हो ही गया। सिर्फ वो तुम्हें पता है ना, जब से तुम्हारे ताया गए हैं ना, अगर वो आज होते तो शायद ये ऐसा ना होता। दरअसल बहुत कम उम्र से उसने बिज़नेस संभाला, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, सब कुछ तो उसने खुद ही किया है समझो। अल्लाह ने दौलत बहुत दी पर उसको संभाला भी तो जाता है ना बेटा, इसीलिए अपने बाप की जगह काम करना, उसको संभाला। देखो बिज़नेस उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फिर यूनिवर्सिटी भी जाता। वह तो कहती इतना काम मत क्या करो, इसीलिए शायद चिड़चिड़ा हो गया। वैसे चिड़चिड़ा तो नहीं है, मगर हाँ तुम्हारे मामले में तो मैंने भी गौर किया है निशा, ये तुम ठीक कह रही। अभी देखो इसके कान की नहीं रहने दी, फिर कह देंगे मैंने शिकायत की है, और फिर कह देंगे तुम अच्छा इधर से उधर बात करती, ठीक से काम करती नहीं हो। एक लेक्चर और था यार, मुझे तो माफ़ी कीजिए ताई, मैं नहीं कुछ कहा। मेरी मामा को देखा है, कोई फिक्र है उन्हें? ऊपर चली गई, ऊपर के हंसी भी आ रही थी, कहीं हाँ बिल्कुल सही करता है जोरेस तुम्हारे साथ, वही तुम्हें सही लगता है, वरना हम लोग के हाथ से तो तुम निकल चुकी, कुछ सुनने वाली तो हो नहीं। और अभी तो भाई आपको पता नहीं है, अभी तो मुकदमा लगेगा दादी के सामने, फिर वो तो और शुरू हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा, कौन बताएगा उन्हें? अरे कौन बताएगा, ये इतने जो उनके जासूस चले आप समझिए, वो 2 जो मेरी हीरोइनें हैं ना घर में, वो तो कुछ करती हैं नहीं। आपको तो पता है ना राहिला और आतिका, उन्हें तो कोई कुछ कहता नहीं है, और दोनों खी कर रही हैं, और देखिए मुझे भी चिढ़ाएंगी भी। अरे छोड़ो तुम, अच्छा जाओ जल्दी चाय तो बना के दिया उसको। समीना बेगम नेसा को अपने साथ किचन में लेके दाखिल, लाओ बेटा मैं बनाती, तुम आराम से बैठो। तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाने की फुर्सत कहाँ है? ओफ नेसा तुम तो ऐसे डरी जा रही हो जोरे से। पहले ये बताइए कि वो तो कल आने वाले थे ना, वो मीटिंग के लिए बाहर गए थे, इस टाइम कैसे आ गए? वो तुम्हारी किस्मत है बेटा, वो हाँ उसका फ़ोन आया था, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। हाँ उसका काम जल्दी हो गया था ना, तो वो जल्दी आ गया था, तो फ़ोन करके आना चाहिए ना कि किस टाइम आएंगे। नहीं भाई उसने तो बता दिया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई। और वैसे भी वो अपने घर आ रहा था तो क्या बताती? आपको पता नहीं है मेरी ड्यूटी लगी होती है। बहुत बुरे हैं आपके बेटे, सड़े कहीं के, सड़ू कहीं का गधा। हाँ हाँ ये ठीक करी, जितना दिल में भड़ास है सब कह डालो तुम। तो आप बुरा नहीं, मैं क्यों बुरा, मैं तो तुम्हारे ही साइड रहती हूँ ना। एक आप ही है ना ताई जो मुझे प्यार करती है, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आप बहुत अच्छी, बहुत स्वीट है। तभी इंटरकॉम पे फ़ोन में बज उठा। मामा आप है ना किचन, वो कहाँ है? वो कौन? उनको भी मजाक सूझा। मामा प्लीज़ बताइए नेसा कहाँ है? अब तक चाय लेके क्यों? मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, आपको पता है ना। और हाँ कुछ खाने को भी भेज दीजिएगा। क्यों तुम खा के नहीं आए? नहीं मुझे घर में खाना था, मुझे बाहर का खाना आपको पता है ना अच्छा नहीं लगता। नेसा से कहे प्लीज़ जल्दी आए ना। क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है? पहले तो तुमने उसे काम दे दिया इतना कि वो शीशा साफ़ करो। अच्छा तो वो शीशा साफ़, अरे रहने देना उसे, क्या पागल लड़की अपने हाथ में लगा लेगी? लगा लेगी नहीं, लगा लिया है उसने, तुम्हें क्या फ़िक्र उसकी। मामा ने भी झूठ गढ़ा, क्या उसके हाथ में शीशा लग गया है? हाँ तो तुम्हें क्यों इतनी हैरानी हो रही है? अभी तो बच्ची है, इतना काम दे दिया तुमने, इतना
भारी शोपीस था, तुमने इतना डांट दिया वो भी मुलाजिमों के सामने। तुम्हें अभी बताती हूँ, रुक जाओ ज़ोरेस, तुम्हारे कमरे में आती हूँ। ओहो सॉरी, अच्छा भाई आपकी दुलारी को मैंने डांट दिया, वो है इतनी बेवकूफ़ सी, इनसे कुछ होता तो है नहीं। हाँ बड़ी बेवकूफ़ क्यों, इतनी प्यारी सी तो है, मासूम सी मेरी बच्ची, खबरदार जो तुमने उसे कुछ अभी आती तो है कमरे में। अच्छा आ जाइएगा, पहले मुझे चाय तो भेज दीजिए, उनसे कहिए कि चाय तो लेकर आ जाएँ। वो क्यों लेकर आएगी, क्यों नहीं लेकर आएंगे, उनकी ड्यूटी है और मैं इस ड्यूटी से उन्हें हटने नहीं दूंगा, उन्हें लेकर आना होगा मेरे कमरे में, ख़ास तौर से चाय। मामा आप जानती हैं ना। अच्छा भैया भेज रही हूँ। नेसा बेटा जाओ भाई तुम ही चाय दिया, वरना वो साहबजादे हमारे लाट साहब है ना, वो चाय नहीं पियेंगे, वो तुम्हारे हाथ की चाय पीते, बना तो दी है। अरे तुम्हें पता नहीं, फ़ौरन पकड़ लेता है कि नेसा ने बनाई है किसी और ने। ऐसे तो मुझ में कोई अच्छा ही दिखती नहीं है, बड़ी चाय बहुत पसंद आ गई उन्हें, और मैं ही चाय बने, मैं ही बनाऊँ। अरे बना दो ना बेटा, वरना मैं बना देती। अच्छा ठीक है, क्या करते। जब सर पे मुसीबत आ गई, सर पे तलवार तो लटक गई। नेसा ने जैसे तैसे ख़राब मूड से चाय बनाई, कहीं मेरे मूड का ख़राब असर चाय पे पड़ गया तो फिर कह देगा फिर लेकर आओ। नहीं, मैं जल्दी से ठीक से बनाती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। जल्दी जल्दी चाय बना के ट्रे में रखी और धीरे धीरे जीने की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि सामने शेर की गुफा हो। उफ, इस गुफा में जाएगा कौन। इस कमरे में जाते तो मेरी सांस रुक जाती है, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती। या अल्लाह मेरी मदद करना। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आज तो ग्लास रखा ही है, न जाने क्या क्या सुना दे, कहीं दो चार काम और ना मुझे थमा दे कि ये भी कर लो, अल्लाह प्लीज़ बचा लेना। नेसा ने आगे बढ़ के हल्के से दरवाजे पे नॉक की, डरते डरते। तभी एक भारी और दिलकश आवाज़ उभरी, आ जाए अंदर। नेसा ने नजरें झुकाए, देखा ही नहीं कि वो एक तो ये शानदार कमरा, वैसे कमरा तो बहुत ही शानदार, जैसे इस कमरे का मालिक है ना उससे ही शानदार इसका कमरा भी है, बहुत अच्छा लगता है वैसे मुझे, मगर कभी देखने को दिल भर मिलता ही नहीं कि चंगेज़ खाना। मैं तो ऐसे भी इसके कमरे में डरते डरते जाती हूँ कि क्या पता कुछ टूट गया तो ये तो मेरे ही क्लास लगा देगा। वैसे आजकल लोग तो आती रहती हैं, उन्हें तो कोई डर नहीं लगता, सारा डर अल्लाह रखता मुझे ही दे दिया है। नेसा ने जल्दी से कप साइड टेबल पे रखी और जल्दी से मुड़ गई कि इस कमरे से निकल जाए, मगर नहीं, ऐसी किस्मत कहाँ थी नेसा की। तभी जोरेस ने रुका, जोरेस ने तेज़ आवाज़ से कहा, नेसा कहाँ जा रही हैं, यहाँ ये। जी आपको कुछ चाहिए क्या। नेज़ा की तो आवाज़ ही लग रहा नहीं निकलती, हकलाहट शुरू हो गई थी। ये तुम हकलानी क्या लगती है मुझे देखे, तुम पहले आज ये बताओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। नहीं मैं नहीं बैठूंगी। क्यों, क्या हो गया, मेरी कोई क्या बीमारी है जो तुम नहीं बैठोगे, तो डरी क्या जा रही हो। तुम ऑर्डर ही, मुझे पता है तुम पीछे मेरी बुराई कर रही थी ना, और मम्मा से तुमने ऐसा क्या कहा जो वो कह रही थी भी आके तुम्हें कमरे में डांटूंगी। तुमने कुछ मेरी ज़रूर बुराई की है, मेरी शिकायत लगाई है। अब वैसे तो गलती तुम्हारी थी, तुमने वो शोपीस तोड़ा है ना, और तुम ये क्या करती, जैसे ही तुम मुझे देखती, कोई भी चीज़ तुम्हारे हाथ में होती है वो तोड़ देती। तुम्हारे दिमाग से ये कहाँ रहती है, कौन से इलाकों की सैर करती रहती है, ये बताओ। नहीं आज तुम बता ही दो मुझे जानना है। नहीं मुझे कुछ नहीं बताना, वो छूट गया, मैं आपको मंगा दूँगी। ओहो, तो नेसा जी मुझे इतना महंगा शोपीस मंगा के देंगी। अच्छा कैसे मंगाओगी, तुम कमाती तो कुछ हो रही है ना, नौकरी करती कहाँ से चचा जान से खाओगी, आपसे मतलब आपको शोपीस चाहिए। पता नहीं नेसा के कहाँ से हिम्मत आ गई जो इतनी बड़ी बात कह गई। ओहो, तो नेसा बोल लेती है हमारे साथ, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो भाई चलिए बोलिए। आज जोरेस को भी मज़ा आ रहा था, नेसा को चिढ़ाने तो वैसे भी उसको मज़ा ही आता था। हाँ तो बोली वो, और रोबदार आवाज़ में उससे कहने लगा, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, अब मैं जाऊँ। नहीं जाएंगी नहीं, आप बैठिए, पहले मैं चाय तो पी के देख लूँ, क्या पता तुमने गुस्से में कुछ मिला ही दिया हो, मुझे कुछ हो जाए भरी जवानी में। तुम तो चाहती होगी कि मैं मर जाऊँ ना, दिल ही दिल में तुम मुझसे बागी रहती हो और मुझे बहुत बुरा भला भी कहती रहती। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारा चेहरा है ना, मैं सब जान लेता हूँ। बड़े फेस रीडर बन रहे हैं, इतराते कितना है। उसने दिल में से फिर तो मुझे बुरा भला कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्या आपने कुछ सुना। अरे मैं तो तुम्हारे दिल की आवाज़ भी सुन लेता हूँ नेसा जी, आप क्या समझिए कि जोरेस कुछ समझता नहीं है। अच्छा मैं जाऊँ। नहीं आप नहीं जाएंगे, बैठे पहले चाय तो, क्या पूरी चाय पियेंगे तो मैं बैठी रहूँगी, मैं कोई आपकी नौकर। मैंने कब कहा कि नौकर हैं आप, बैठने को ताकि क्या बैठना मुश्किल हो रहा है तुम्हें, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, सर में दर्द। हाँ मम्मा कह रही तुम्हें हाथ में शीशा लगे दिखाओ। नहीं कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाना। या अल्लाह, नेसा इतनी तेज़ी से कमरे से भागी, ऐसा लग रहा था जोरे उसका हाथ पकड़ के कहीं तोड़ ही ना दे। अल्लाह तेरे शुक्र में भाग, क्या पता गुस्से मेरा हाथ ही तोड़ देता। वैसे भी बहुत बदतमीज़ है, गुस्से वाला भी है। आज बड़ी रहमदिली दिखा रहा था, हाथ ज़रूर देखना चाह रहा होगा ना कि मेरा हाथ कैसा, फिर मेरे हाथ को कहने लगता तो ये हाथ है इतने कमज़ोर से उठा, अब तो पानी नहीं थी, शोफी तोड़ के रख दिया। हाँ चलो ठीक है, मेरा काम तो हो गया, अब तो मुझे इसके सामने जाना नहीं पड़ेगा। अब मैं रिलैक्स होती हूँ, मैं अपने कमरे में जाऊँगी रिलैक्स से, पहले मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तभी नेज़ा खुशी खुशी गया अपने किचन में और अपने लिए स्पेगेटी बनाने लगी, जो बहुत गुनाते हुए बना रही थी, बहुत खुश थी। तभी उनकी दोनों कज़िनें शैतान की तरह आ गई। ओहो क्या हो रहा है, क्या बात है, बहुत खुश लग रही है, लग रहा है तुम्हें डांट नहीं पड़ी, क्या बात है। जोरेस भाई ने कुछ कहा नहीं तुमसे, मतलब। अरे बेटा तुम्हारी तो रोज़ ही डांट पड़ती है, हमें पता है, बकवास बंद करो तुम लोग।
اور ویسے بھی دیکھ لو یہ جو میں بنا رہی ہوں تم لوگ کو نہیں دوں گی، تم نے میری مدد کی، میرے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ گیا تھا تو مدد تو کر سکتی تھی، ذرا سے اٹھائی دیتی، جبکہ آرڈر تھا کہ میں ہی سمیٹوں، مگر نہیں، یہ دونوں بہنیں دشمن ہو تو ارے نہیں میری جان، میری پیاری بہن، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسی کوئی وہ کیا نا زوریز بھائی کا آرڈر ہے نا کہ تم ہی کرو، اور پتہ نہیں وہ تمہیں سارے کام کیوں دے دیتے، ہم لوگ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے تو وہ سب سے ٹھیک ہی سے بولتے پر تمہارے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سیریس لگتے ہیں، بات کیا ہے ذرا تم نے کبھی سوچا کیا بات ہوگی؟ چڑھتا ہے اور کیا کرتا ہوگا، جلتا ہوگا مجھ سے، ویسے تم میں ایسی کیا بات ہے جو وہ چلیں گے؟ اللہ نے تو ہر چیز تھوک بھاؤ میں دے رکھی ہے زوریز بھائی کو، تم تو سمجھ رہی ہو نا۔ ہاں ہاں اب یہ لگ رہا ہے انہیں کے کمرے سے، تبھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، لاؤ ہم تمہارے لیے بنا دیتے ہیں، تم بھی کیا یاد رکھو گی کس سے پالا پر؟ جی نہیں میں خود بنا لوں گی، ویسے بھی میں چنگیز خان کے کمرے سے آ چکی ہوں تو میرا سارا ڈر نکل جائے، اب مجھے کمرے میں تو جانا نہیں ہے، مگر قسمت تھی نیسا کی جیسا وہ سوچ رہی تھے، تبھی انٹرکام پھر بجا اور اللہ کا کرنا کہ نیسا نے اٹھا لیا کہ انہیں پتہ نہیں تھا اس ٹائم کس کا بجا ہوگا، کس کمرے سے۔ او ہو اچھا تو آپ کچن میں ہیں، وہی بھاری دلکش خون جلا دینے والی آواز تھی۔ او نیسا تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ کچھ بنا رہی ہو؟ اچھا دیکھو کیا بنا رہی تبھی تو سمی راہیلہ نے اس کے ہاتھ سے انٹرکام لے لیا۔ جی بھائی آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ ارے راہیلہ بیٹا تم بھی ہو؟ ہاں ایسا کرو تم لوگ کیا بنا رہی ہو ویسے کچن؟ ویسے تم تینوں کو ویسے تو کچھ آتا نہیں بنانا، ویسے پھر بھی کیا کری کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہی ہو؟ ویسے مجھ پہ مت کرنا۔ ارے نہیں بھائی بتائیے نا آپ کو کیا کھانا ہے تو میں ملازمت بنا دیتی ہوں۔ نہیں ویسے تم لوگ ویسے نیسا کیا بنا رہی تھی کچن میں؟ کیا کری وہ اور اس ٹائم کچن میں؟ ضرور کچھ کر رہی ہوگی۔ ہاں وہ نا اسپیگیٹی بنا رہی ہے۔ او اچھا تو بنا لیتی ہیں میڈم؟ ہاں ہاں بالکل ویسے بہت اچھا بنایا، خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے ان سے کہنا ایک پلیٹ میرے لیے بھی لائیں گے۔ بھائی آپ کھائیں گے نیسا کے ہاتھ کا؟ ہاں کیوں نہیں بھائی، وہ بنا رہی ہیں تو ضروری کھاؤں گا، دیکھوں بھائی کیسا بناتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ لے کر آتے ہیں، جائیے نیا آرڈر آ گیا ہے آپ کے لیے۔ میں کوئی ویٹر لگی ان کے لیے جو ان کا آرڈر فالو کرتی ہوں، بس چائے دے دیے، بس چائے تک میری ہے ڈیوٹی، اور میں کچھ نہیں کروں گی۔ یہی بات تم ان کے سامنے کہنا، دیکھنا کتنا تعریف کریں گے تمہاری، اور کہیں تمہیں پتہ نا دادی تک بات پہنچ گئی تو تم سوچ سکتی ہو۔ تبھی مما کا کچن میں داخل، ہائے نیسا بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نفیسہ جو نیسا کی ماما تھیں، ارے بیٹا نیسا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب تک کچن میں تم کھڑی ہو؟ او ہو بہت جلدی یاد آ گئی نا ماما، اور آپ اس ٹائم کھڑی تھی نا جب آپ کے دلارے بھتیجے میری عزت افزائی کر رہے تھے، اور وہ بھی ملازم سے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ تو کہہ سکتی ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی یتیم اسیر تھوڑی ہوں۔ اوف نیسا کو تو وہ لگ رہا ہے ابھی تک صدمہ ہو گیا نا، او ہو میرا بچہ سوری میری جان، انہوں نے اسے گلے لگا لیا، اسے پیار بھی کر لیا، اتنا موڈ نہیں خراب کرتے ہیں۔ ارے وہ ڈانٹ رہا تھا تمہیں، ویسے صحیح بات ہے، تمہیں تب بھاری شوبز اٹھانے کس نے کہا تھا بیٹا؟ آپ ہی لوگوں تو کہے صفائی کر وہ نہیں کہ تو آرڈر کھڑوس کے نا جو آرڈر دیتا رہتا مجھے، اور آپ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے اسے، پتہ نہیں کیوں نہیں کہتے ہیں۔ وہ روحاسی سے ہونے کو آنسو بھی آ گئے، ماں ایسی ہستی ہوتی ہے نا، کوئی اپنا دکھ گیا ہو جیسے نیسا کو بھری دنیا میں ان کے گلے لگی اور رونے لگی۔ او ہو راہیلہ اور عاطقہ کے تو ہوش ہی ہو گئی، اس کو کیا ہو گیا آج اتنی جذباتی کیوں نہیں ہے؟ ایسا پہلی بار تو نہیں ہے نیسا جو تمہیں ڈانٹ پڑی ہو، وہ بھی زوریز سے۔ ہاں ہاں بول لو ابھی میں بھی کہوں گی جا کے، یہ لوگ بھی کچھ نہیں کرتی ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ سارے میرے پیچھے پڑے کیوں رہتے ہیں؟ او ہو ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، تمہیں کچھ زیادہ اس سے لگتا ہے، ایسی کوئی بات تو سب کو ڈر ہے۔ بتاؤ عاطقہ تمہیں نہیں ڈانٹتا؟ ہاں بالکل مجھے بھی تو ڈانٹتے ہیں، اور راہیلہ کو بھی ڈانٹتے ہیں۔ ارے وہ بچہ ہے اتنا پیارا، تم لوگ کو پتہ نہیں کیا پرابلم اس سے رہتی، اتنا پیارا، بتاؤ اتنی سی عمر میں دیکھو کتنا کچھ اچیو کر رکھا، میرا بچہ بہت پیارا۔ ہاں سب بھتیجے پہ فدا رہتے ہیں گھر